بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Muli ahlan wa sahlan sa inyong lahat dito sa ating talakayan, dito sa ating maddah, ad-da'wa al-qada'iyah. So sa puntong ito or sa dars na ito insyaAllah ta'ala سوف نتحدث عن أنواع الدعاوى أنواع الدعاوى. إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتعرف على أنواع تلك الدعاوى بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى. طيب دعونا نبدأ مع هذه الشريحة. أنواع الدعوة أو الدعاوى. عندك يعني تنقسم الدعوة بعدة اعتبارات. عندنا باعتبار صحة الدعوة وباعتبار تنوع الشيء المدعى به. Kapag ang tinitingnan ay iyong siha ng da'wa o fasadiha wa butlaniha, mayroon tayong nabanggit na mga anwa'. Kapag ang pinag-uusapan naman yung bagay na pinagtatalunan or di kaya ay shay al-mudda'a bihi, yung bagay na inaangkin, ay mayroon din tayong mga anwa' ng da'awa. سوف نتعرف عليها بإذن الله تعالى جميعا. طيب قال بوجه اختصار مدى صحة الدعوة هذا لها أيضا أو له أيضا عدة اعتبارات وهو محل خلاف بين الفقهاء. فمن الفقهاء من يقول إن الدعوة تنقسم إلى دعوة صحيحة وفاسدة وبس، ولا pangatlo ya sahiha yung da'wa o di kaya ay fasida. Khalas. Mayroong mga ulama na dalawa din ng kanilang taksim, subalit hindi fasida yung ginamit nila, bagus batila. Ya da'wa sahiha o batila. Mamaya malalaman din natin ang pinagkaibahan ng batila at saka fasida. May mga ulama na nagsasabing ad-da'wa imma an takuna sahiha o takun fasida o batila. So tatlo. طيب mayroong mga ulama na nagsasabing ad-da'wa ay maaaring maging sahiha, maaaring maging fasida, mujmala, naqisa, zaida o kadhiba. Naam. At pag-aaralan din natin inshallah ta'ala ang الدعوة الإنهائية التي لا خصومة فيها. الدعوة الإنهائية التي لا خصومة فيها. ولعلي أنتقل بكم إلى المذكرة حيث نقرأ من هناك بإذن الله تعالى. طيب. سنكبره قليلا. طيب أنواع الدعوة أو الدعاوى. قال تنقسم كما ذكرنا الدعوة إلى عدة اعتبارات. Subalit para madaling maintindihan ay hinati na ito sa dalawa. Mada sihhatid da'wa, kung ang pinag-uusapan ay sihha ng da'wa or di kaya ay tanawu'u shay al-mudda'a bihi, kung ang pinag-uusapan ay yung bagay na pinag-aagawan or pinagtatalunan ay mayroong mga anwa', mga uri ng mga da'wa dyan. Tayyib. Ang nabanggit natin kanina na khilaf ng mga ulama o aqwal ng mga ulama na arba'a, ito yun siya. Ito yun. اختلف الفقهاء في أقسام الدعوة باعتبار مدى صحتها إلى 4 أقوال. نعم تنقسم. القول الأول تنقسم الدعوة إلى دعوة صحيحة ودعوة فاسدة، وهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية.
Kabilang yan sa pananaw ng ibang mga Hanafiya. طيب القول الثاني قالوا الدعوة يا إما أن تكون صحيحة ويا إما أن تكون باطلة. نعم، وهذا الذي ذهب إليه الإمام القرافي وابن الشاط من المالكية. kabilang yan sa أقوال مذهب المالكي. القول الثالث تنقسم الدعوة إلى صحيحة وفاسدة وباطلة. نعم، وبه قال بعض فقهاء الحنفية وهو اختيار مجلة الأحكام العدلية أيضا حنفية والموسوعات الفقهية المعاصرة وأكثر العلماء المحققين من المعاصرين من سائر المذاهب. ito yung kinampihan ng karamihan or نستطيع أن نقول ذهب إليه الجمهور. طيب القول الرابع للماوردي قال الدعوة يجوز أن تكون صحيحة وفاسدة ومجملة وناقصة وزائدة وكاذبة إلى غيرها من التفصيلات التي ذكرها الفقهاء، لكن كلها تفصيلات لدعوة الفاسدة أو الباطلة. نعم، وهو مذهب وهو مذهب إليه الماوردي، الإمام الماوردي. قال ومما سبق من عرض الأقوال يتبين لنا اتفاق الفقهاء على انقسام الدعوة إلى صحيحة وغير صحيحة. kung titingnan natin yung mga akwal na nabanggit natin ay mapapansin natin na nagkasundo sila sa isang or dalawang punto. الدعوة يجوز أن تكون صحيحة ويجوز أن تكون باطلة. نعم، أو دعوة تنقسم إلى دعوة صحيحة ودعوة باطلة. Subalit nagkaiba lang sila kung ano yung ghair sahiha. Naam. Pero ang pinakamainam sabi niya أوجه تلك الأقوال هو القول الثالث الذين قالوا بأن الدعوة تكون صحيحة وفاسدة وباطلة. أما التفصيل الذي ذكره الإمام الماوردي فهو داخل في الدعوة الفاسدة أو الباطلة. الدعوة الفاسدة أو الباطلة. الكاذبة باطلة. نعم. Hindi na kailangan yung malawak na tafsil na yun. Sapat na yung tatlong uri ng da'wa. Yun yung صحيحة وباطلة وفاسدة. طيب الآن سوف نتعرف على هذه الدعاوى. طيب يقول لك الدعوة الصحيحة طيب هي التي استوفت جميع شروط صحة الدعوة. Ito daw yung nakakomply sa lahat ng shurut, kondisyon ng da'wa sahiha. So nakumpleto lahat ng requirements nandoon. So kaya sinatatawag na da'wa sahiha. وتوفرت أركانها, nandoon yung mga arkan. وكانت تتضمن طلبا مشروعا. At itong da'wa na ito ay naglalaman ng talab, paghingi ng isang bagay na masyru'. So kaya sa naging sahiha dahil perfecto. Nandoon yung mga requirements, nandoon yung mga arkan, at higit sa lahat ay yung bagay na yan na hinihiling doon sa da'wa ay shay mashru' وليس محرما. طيب مثالها كدعوى زيد على عمر بمبلغ مالي قدره 1000 ريال. Katulad sabi na ng da'wa, si Zaid nagpile ng kaso kay Umar. Ang nilalaman ng kanyang kaso or ang kanyang pinail ay gusto niyang mabawi or hinihingi niya ang 1,000 mula sa kay Umar. So kung titingnan natin, walang masama na magpile si Zaid sa kay Umar ng kaso dahil mayroon siyang hinihiling na isang bagay na hindi pinagbabawal. Oo. Subalit, yung resulta ng da'wa na ito ay nakadepende na sa kanyang ithbat na ipoprovide lahiqan. Qala al-athar al-mutarattibah. Ano naman ng athar al-mutarattibah kung mayroong ganyan na da'wa? Kung mayroong ganyang uri ng da'wa, da'wa sahiha. Sabi na al-athar al-mutarattibah takunu hadhihi da'wa masmu'a wa maqbula min qibal al-qadi. So ibig sabihin ang da'wa na ito ay karapat dapat na pakinggan at karapat dapat na tanggapin ng qadi.
At hindi lang doon nagtatapos, dahil tinanggap ni Qadi ang da'wa na ito, ay kailangan niyang utusan, obligahan ang khasm na dumalo sa paglilitis. O isumon niya yung mudda'a alayhi, ya Umar, ta'al. Naam, ano ang masasabi mo dito sa pinayal ni Zaid sa'yo? At kailangan niyang sumagot. Kapag hindi siya sumagot, ay mag-iibang takbo ng paglilitis. Kapag sumagot siya, doon hihilingin ng Qadi kay Zaid ang mga bayina. Naam, ya Zaid, ikaw ay humihiling ng 1,000 sa kay Umar, patunayan mo, or mayroon ka bang bayina? Tayyib. Naam. Kapag siyempre hihiling lang siya ng bayina mula kay Zaid kapag dininay ni Umar yung 1,000 na yun. Sabi ni Umar, wala siyang 1,000 sa akin. So sa puntong ito ay hihilingin ni Qadi kay Zaid na patunayan yung kanyang da'wa. Tayyib. إذا أنكر المدعى عليه. طيب. وتوجه الأمين المدعى عليه إن عجز المدعي عن البينة. So ngayon, hiniling ni Qadi kay Zaid na patunayan yung kanyang da'wa, subalit wala siyang maipresenta na mga bayinat. Magpapatunay sa kanyang sinasabi na mayroon siyang 1,000 sa kay Umar. So ang gagawin ng Qadi ay hihilingin niya kay Umar na sumumpa para matapos ang issue na siya ay walang pananagutan o walang babayaran kay Zaid dahil nabigo si Zaid na patunayan yung kanyang da'wa. طيب. ثانيا الدعوة الفاسدة. ano naman ang da'wa al-fasida? قال هي التي استوفت جميع شروط صحة الدعوة. nandun sa kanya yung shurut ng صحة الدعوة بحيث تكون صحيحة من حيث الأصل ولكنها مختلفة في بعض أوصافها الخارجية. Subalit mayroon lamang siyang pagkakaiba ng kaunti doon sa ad-da'wa as-sahiha. Naam. بصورة يمكن إصلاحها وتصحيحها. Subalit yung pagkakaiba na yun ay bagay na pwede pang ayusin. Oo, pwede pang ayusin. Ganito sabi ng misal niya. Kada'wa shakhsin ala akhara bidain. Katulad sabi niya ng da'wa ng isang tao sa isang tao na mayroon daw siyang utang. Mayroon daw utang. Balik natin kay Zaid at saka si Umar. Katulad ng da'wa ni Zaid na mayroon daw utang si Umar sa kanya. Subalit hindi binanggit ni Zaid kung magkano yung utang niya at ano yung inutang na yun at kung kailan niya inutang at iba pa. So bagay na pwede pang ayusin ni Zaid. Oo. Dahil katulad ng nabanggit dito sa athar. قال تكون هذه الدعوة مسموعة ومقبولة من قبل القاضي katulad ng ad-da'wa as-sahiha, karapat-dapat na tanggapin at pakinggan bishart istikmalu ma naqasa fiha. Kailangan, sabi niya, sa isang kondisyon, kailangan kumpletuhin yung kulang doon sa da'wa na yun. فإذا استكمل النقص الحاصل فيها وصححها ترتب عليها ما ترتب على الدعوة الصحيحة. Kapag nakumpleto na yung dapat niyang kumpletuhin doon, ay makukuha niya yung hukom ng ad-da'wa as-sahiha, which is karapat-dapat siyang pakinggan, karapat-dapat isumon yung khasm niya, hilingin doon sa khasm niya na sumagot, at ila ghayri dhalika min al-athar al-mutarattiba allati dhakarnaha. طيب. So kung mabigo siyang ayusin, halimbawa hindi niya masabi kung anong qadr, magkano ba yung inutang ni Umar, at hindi rin niya masabi yung iba pang mga usaf kharijiyya ng da'wa katulad ng saan lugar or bakit nagkautang dahilan kung bakit nagkautang si Umar sa kanya. So kung hindi niyon mabigo siyang kumpletuhin yun, ay magiging marduda yung kanyang da'wa hanggat sa makumpleto niya ito. طيب. الدعوة الباطلة. طيب. الدعوة الباطلة هي الدعوة الغير صحيحة أصلا. So kapag tinanong ka kung ano ang pinagkaibahan ng ad-da'wa al-batila wad-da'wa al-fasida, napakadali ng sagot. Ad-da'wa al-batila from beginning is hindi na siya pwede. Batila. Hindi na kayang ayusin.
Ad-da'wa al-fasida kaya pang ayusin. So yan ang pinagkaibahan. Ad-da'wa al-fasida kaya pang ayusin. Ad-da'wa al-batila hindi na kayang ayusin dahil from beginning ay hindi na siya karapat-dapat. ولا يمكن إصلاحها لفقدانها أحد شروط صحة المطلوبة فيها. نعم. Dahil napag-aralan na natin ng mga kondisyon ng mudda'a bihi wal mudda'i wal mudda'a alayhi. So lahat nun ay kailangan na nandito sa mga da'wa na ito. So kapag wala yon ay magiging batila. Mithaluha كأن يدعي زيد البالغ من العمر 20 سنة. Si Zaid na 20 years old ay inaangkin niyang anak niya si Khalid na 30 years old. So kabilang sa napag-aralan natin na ang mudda'a bihi ay kailangan maqbula aqlan la tukadhibuhu al-'ada. So dito ay napakalinaw na hindi totoo yung da'wa ni Zaid. Dahil papaano niya maging anak si Khalid na mas matanda sa kanya. So yan ay da'wa mukadhabah 'adatan aw aqlan. Aqlan hindi yan katanggap-tanggap. Na mas matanda yung anak kaysa sa tatay. طيب. الأثر المترتب عليها قال تكون هذه الدعوة مردودة. Ibig sabihin ay hindi katanggap-tanggap o hindi tatanggapin. ولا يسمع القاضي ويصدر القاضي حكمه بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه لبطلان دعواه أو لبطلان الدعوة. So magpapalabas ka agad ng hukom si qadi na wala raw kadapatan si mudda'i sa kanyang kanyang da'wa dahil ito ay batila. طيب. So yan ang anwa' ad-da'wa kung ang pinag-uusapan ay ito ba ay sahiha or batila. Naam, napag-alaman natin na mayroong 4 aqwal, subalit ang pinakamainam doon sa 4 aqwal ay yung al-qawl ath-thalith na nagsasabi na ang da'wa ay nahahati sa 3, sahiha wa batila wa fasida, at kalaunan ay napag-alaman natin ang ibig sabihin ng sahiha wa fasida wa batila. طيب الآن ننتقل إلى الدعوة باعتبار الشيء المدعى به. Kapag ang pinag-uusapan naman ay yung الشيء المدعى به, yung kiniklaim na bagay, ay napakarami ring mga uri ng da'wa. طيب. أولا تنوع الدعوة من جهة اعتبار كون المدعى به فعلا محرما أو غير محرم. Kung yung bagay na pinag-uusapan ay hal huwa fi'lun muharram aw غير muharram. Naam. Dahil pwedeng maging yung bagay na pinagtatalunan or mudda'a bihi, para hindi na tayo maanuhan pa, yung mudda'a bihi ay yumkin an yakuna fi'lan muharraman, na'am, waqa'a min shakhsin wa yujibu 'uqubatahu kal-qatl aw qat' aw as-sariqah aw ghayri dhalika min asbab al-'udwan. Lahat ng mga bagay na yan ay dahilan yan para maparusahan ng isang tao. طيب. ومحرم ang mga bagay na yan. وقد لا يكون كذلك. At maaaring hindi siya maging muharram yung isang bagay na inaangkin or hinihiling sa da'wa. كأن يدعي شخص عقدا من بيع أو قرض أو رهن أو غيرها. Katulad ng pag-file ng kaso na ang isang tao sa kanyang katunggali na ang kanyang hinihiling doon ay mayroon daw silang deal or kasunduan na mayroon silang transaction, bay' o qard o ghayri dhalik. So ang bagay na yun ay hindi siya muharram, hindi katulad ng qatl na muharram. طيب. Hindi katulad ng qatl na muharram. So kapag ang pinag-uusapan ay hal huwa muharram o ghayr muharram, ang da'wa ay nahati sa dalawa. Da'wa tuhma wa da'wa ghayr tuhma. طيب. دعوة التهمة هي التي يكون المدعى به فعلا محرما. Kapag muharram yung mudda'a bihi, yan ay tinatawag nilang da'wa tuhma. يستوجب صاحبه العقوبة شرعا وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل والسرقة. yan yung sinasabi natin kanina na في حقوق الله سبحانه وتعالى. دعوى غير التهمة
هي التي لا يكون المدعى به فعلا محرما مستوجبا للعقوبة، وإنما يكون عينا أو دينا أو حقا شرعيا محضا. نعم. So, غير tuhma, hindi siya kabilang sa mga kasalanan na mayroong uqubah syara'an. Katulad ng transaction, mayroon siyang hinihiling sa kanyang katunggali na ayn, bagay, o dayn, utang, hak, karapatan, na puro mga masyru'. So, hindi siya muharram. So, ang tawag dyan ay غير tuhma. طيب. قال وقد مر بنا الحديث المستفيض عن هذه المسألة في دروس وفي درس الادعاء العام. ثانيا قال بناء على تقسيم المدعى به إلى دعوى تهمة وغير تهمة، وأن دعوى التهمة هي الفعل المحرم الذي يستوجب صاحبه عقوبة شرعا، وأن دعاوى غير التهمة ما كانت غير ذلك فإنه لا يخلو أن يكون المدعى به في القسم الثاني عينا أو دينا أو حقا شرعيا محضا. Dito sabi niya sa dahil daw nahahati sa dalawang da'wa, tuhma o ghair tuhma, dito sa dalawang sa pangalawang uri ng da'wa, itong ghair tuhma ay nahahati daw ang mudda'a bihi sa ayn, bagay, sasakyan, bahay, laptop, cellphone, o dayn, utang, dahil sa huminam ng pera o di kaya ay bayad ng paninda o di kaya ay bayad ng napinsala, lahat napapabilang yan sa dayn. Aw haqqan shar'iyyan mahdan o karapatan. Naam. Qala as-sinf al-awwal da'wa aw da'awa al-'ayn. Ano ang tinatawag na da'awa al-'ayn? طيب. Qala wa hiya allati yakunu mahalluha 'aynan min al-a'yan. Ito daw yung da'wa na ang hinihiling dito ay 'ayn min al-a'yan. Katulad ng nabanggit natin, laptop, cellphone, relo. والعين إما أن تكون عقارا فتسمى بدعوى العقار أو تكون منقولا فتسمى دعوى المنقول. O kapag ang ayn na ito ay nahati sa dalawa, yung pwedeng ilipat at hindi pwedeng ilipat. Yung hindi pwedeng ilipat, tinatawag nilang akar. Oo, tinatawag nilang akar. Yung mga bagay na naililipat ay tinatawag naman nilang da'wal mangkul. Oo, katulad ng nasasakyan, pwedeng ilipat, pero yung bahay, malamang hindi pwedeng ilipat dahil sa bigat nito or laki nito, or di kaya yung lupa ay hindi pwedeng galawin, ilipat mo dun sa kabilang side. So, hindi, yan ang tinatawag na akar. As-sinfu thani da'wa ad-dayn. Ano ang ibig sabihin ng da'wa ad-dayn? Sabi niya, hiya allati yakunu mahalluha daynan fi dhimmah. Ito daw yung utang. Naam, utang. Mahma kana sababu hadha ad-dayn, kahit ano pang dahilan ng dayn na yan, sabi niya. Sawa na kana 'aqda qardin. Pareho lang, sabi niya, dahil sa inutang ito o di kaya thamanu mabi'. May deal sila na nagbenta si fulan kay fulan tapos hindi nabayaran ni fulan. So yung thaman na yun, bayad na yun ay utang pa rin yun. Aw damanan li shay'in atlafahu al-mudda'a alayhi. O di kaya ay pamalit doon sa nasira ng mudda'a alayhi. Halimbawa, nasira niya yung sasakyan ni fulan. So hindi yan utang doon sa qard at hindi din siya thaman mabi', pero pambayad doon, pamalit doon sa kanyang nasira. طيب. الصنف الثالث دعاوى الحقوق الشرعية. ito naman yung حقوق الشرعية. طيب. ويقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها الحقوق الأخرى التي لا تدخل في زمرة الأعيان ولا زمرة الديون وليس لها خصائصها من قابلية الانتقال بعوض أو بغيره، ومعظمها يتعلق بالحقوق العائلية من نسب ونكاح وحضانة وغير ذلك، ومنها دعاوى الشقاء أو الشفعة. So lahat ng mga da'wa na hindi pumapasok doon sa akar at hindi pumapasok doon sa dayn ay doon sa da'wa al-ayn at sa da'wa ad-dayn ay napapabilang na sa da'awa al-huquq ash-shar'iyyah. Kabilang na dito yung mga issue patungkol sa nikah, hiwalayan, mga nafaqah, hadana, yung kustodiya ng mga bata, yung mga hukuk ng aila wa ghayr dhalika min ad-da'awa. Naam, kabilang din ang syuf'a. So napakaraming
uri ng mga da'wa, subalit ito ay pumabalik lang dito sa tatlong uri ng da'wa. Da'wa al-ayn, wa da'wa ad-dayn, wa da'wa al-huquq ash-shar'iyyah. Kung ang pinag-uusapan ay ish uri ng da'wa, kung ito ba ay muharram o ghair muharram. Na'am. قال ويستفاد من هذا التصنيف لأنواع الدعوة أمران هما معرفة الخصم الذي توجه إليه الدعوة لأن الخصم في دعوى العين هو من بيده تلك العين. نعم. So kabilang yan sa mahalagang bagay, sabi niya na maintindihan natin dito sa uri ng taksim ng da'wa na ito ay malalaman natin kung sino ang pinapailan ng kaso at sinong mudda'i at sinong mudda'a alayhi. لأن الخصم في دعوى العين هو من بيده تلك العين. Dahil ang mudda'a alayhi sa da'wa al-ayn ay yung taong nasa kamay niya yung bagay na yun. Siya yung namamahala. Halimbawa yung bahay ay nasa kanyang pamamahala yung bahay. وهذا بخلاف الدين. ثانيا معرفة الطريقة التي يعمل بها أو يعمل بها المدعي في الدعوة. نعم في الدعوة. So dito rin natin malalaman, sabi niya, yung ano ang proseso na gagawin ng al-mudda'i sa kanyang da'wa. طيب ثالثا المدعى به قد يكون حقا أصليا وقد يكون يدا وتصرفا. يدا وتصرفا. kabilang yan sa anwa ng الدعوة na kanyang nabanggit. ثانيا أولا. So ito ang ثالثا. قال وبناء عليه تنقسم الدعوة إلى قسمين: دعوة أو دعاوى الحق ويطلب الحكم فيها بالحق الأصلي وهو حق الملك وما يتفرع عنه من الحقوق. ثانيا دعاوى الحياز أو دعاوى وضع اليد ويطلب الحكم فيها بوضع اليد على العين محل الدعوة. So kabilang ito sa dalawang uri ng mga da'wa. إما أن يكون حقا أصليا وإما أن يكون يدا وتصرفا. karapatan. نعم. karapatan. So kung dito sa da'wa al-haq, ang hangad dito ay yung mismong bagay na kiniklaim. Halimbawa, yung karapatan ng pagmamay-ari. Dito naman sa hiyaza, karapatan ng yad. Ang maksud, sabi niya dito, ay yung paglalagay ng yad doon sa ayn. Ibig sabihin is, ang lupa na yan ay sa akin. So, nais kong patunayan ng mahkama na sa akin ang ano na yan, lupa na yan. So, yun ang maksud dyan sa وضع أو دعوى الحيازة. قال والمقصود بها عند الفقهاء هي وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه para makontrol ito. Naam, pag nailagay mo yung kamay mo doon, hindi hissiyan, bagkus hukman. Naam. Dahil napakahirap naman na ilagay mo yung kamay mo doon. Tayyib. Pag nailagay mo yung kamay mo yun, napatunayan mo na sa'yo yun, ikaw na yung mamamahala doon. Al-istila alayhi. Naam. So wala nang pwedeng umangkin pa doon dahil napatunayan na ng mahkamah. طيب قال والحيازة مصلحة يرعاها الشارع ويحميها إلى أن يتبين ارتكازها على سبب باطل. Sabi ng hiyaza na ito ay pag-aangkin na ito ay kabilang yan sa kinikilala ng syara hanggat sa maging malinaw ang dahilan. Kapag ito ay ang dahilan nito ay batil, yung pag-angkin na ito ay batil, ay hindi din ito kikilalanin ng syariah kahit na ito ay nagtagal pa sa kamay ng umangkin. ولذلك صرح كثير من الفقهاء بأن اليد أو الحيازة حق مقصود الإنسان فيصح أن تطلب بالدعوة سواء طلب الحكم بها أم طلب إعادتها لمن سلبت منه أم طلب دفع التعرض عنها أم غير ذلك. ومن الدعاوى التي شرعت لهذا الغرض دعوى دفع التعرض. So mayroon na namang da'wa na tinatawag na daf'u at-ta'arrud. Anong ibig sabihin ng daf'u at-ta'arrud? Naam. sabi niya yuqsadu bihi huwa an yuhawila ghayru dhi haqqin al-istila' ala ma huwa li ghayrihi bil qahri wal ghalabah. Ito yung da'wa na gustong angkinin or agawin ng isang kamay yung pagmamay-ari doon sa isang bagay. Naam. So dahil hindi na kayang agawin, sa siya mismo yung gagawa, lalapit siya sa mahkamah.
gagamitin niya si mahkamah, hihingin niya yung kapangyarihan ng mahkamah na tanggalin yung yad ni fulan doon sa lupa na yun dahil sa akin yun. Pero ghairi di haq, sa totoo nito ay hindi siya yung may-ari nito. Tayyib. So ano ang gagawin ng tunay na nagmamay-ari ng lupa na yon? Dahil may dumating na isang tao na nag-file ng kaso na nais siyang paalisin doon sa lugar na yon. Samantalang itong sahibul haq ay alam na sa kanya yung haq na yon. Nasa kanya yung lahat ng pruweba, katibayan na magpapatunay sa kanya yung haq na yon. So ano ang gagawin niya? Magpa-file din siya ng kaso doon sa mahkamah na hihilingin niya doon na pigilan yung tao na yun sa kanyang ginagawa na pangistorbo sa kanya. Na yatlub biha man' ta'arrudihi lahu illam yastati' daf'ahu binafsihi. So kung hindi niya kayang angkinin o gagawin yun sa mismo siya ang gagawa dahil nga dumaan ito sa mahkama, so kailangan niyang lumapit sa mahkama rin para depensahan ang kanyang sarili. Naam. So pwede yun. Yan ang tinatawag na daf'u at-ta'arrud. Daf'u at-ta'arrud. Magpapile ka ng kaso para mapigilan yung da'wa ng isang taong alam naman niya na hindi siya yung tunay ng nagmamay-ari ng inaangkin niya. So dahil hindi mo kayang iwasan yung kanyang ginagawa dahil dumaan siya sa mahkama, ay magpapile ka rin sa mahkama ng tinatawag na daf'u at-ta'arrud. كيفيتها paano sabi niya ito? يقول المدعي إن فلانا يتعرض لي في الشيء الفلاني. Magsusumbong ka doon sa qadi. Susumbong mo si fulan, si Giraw na iniistorbo niya ako doon sa isang bagay. Biduni haq, hindi na kayang patunayan yun. Alam kong hindi siya walang karapatan, wala siyang karapatan doon. Fa'atlubu daf'a ta'arrudihi, nais ko sabi niyang pigilan mo siya sa kanyang ginagawa sa akin o pangistorbo sa akin. So yan ang nilalaman ng daf'u ta'arrud. Na'am. حكمها أجاز الفقهاء رحمة الله عليهم هذه الدعوة مهما كان محلها عقارا أو منقولا، بل ذهب الشافعية إلى جوازها لدفع تعرضه أو لدفع تعرض موجه إلى ذمة شخص آخر كأن يطالبه بدين يدعيه في ذمته. So yan ang kanyang hukom na yajuz daw or pwede daw sa qadi na tanggapin, pakinggan yung ganitong uri ng da'wa. Shartuha an yalhaqahu min hadhihi da'wa darar, kailangan mayroong darar, magdudulot ito ng pinsala sa kanya. Dahil kapag walang pinsala, wala ka namang, mas papagurin mo lang yung sarili mo doon pag wala namang pinsala. Tayyib. Kan yulazimahu fi nafsihi. Yulazimahu fi nafsihi, yung laging nakabuntod sa iyo. Siguro sa panahon na yun, ganun. Pero sa panahon natin, parang hindi na ganito yung o yusanni'a alayhi fi jahihi, o di kaya sisiraan siya sa kanyang imahe sa mga tao. Halimbawa sa social media. Fa in lam yalhaqhu dararun lam tusma'. Kapag walang darar, hindi na mapatunayan na naapektuhan siya dahil sa ginagawa ng tao na yun, ay hindi pakikinggan ng qadi. So kailangan niyang patunayan sa qadi na nakakaapekto nito sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay. قال الفرق بينها وبين دعوى قطع النزاع. mayroon tayong isa pang da'wa ng قطع النزاع ang kanyang pangalan. أن قطع النزاع عبارة عن طلب إنسان غيره عند القاضي بدون أن يعارضه في شيء يضره. So parang biglaan. Sabi niya, itong da'wa niza, biglang dadalhin ni si fulan doon sa mahkamah para magpatibayin yung isang bagay. Wala namang nangyari sa kanila, wala namang ano ba yun? La yujad hunaka darar aslan. La yujad darar. So bigla na lang, sabi niya, sabahan mo ako sa mahkama, patunayan natin na ikaw ay ganito ganyan para hindi mo ako magambala sa aking pamumuhay. So wala naman talagang ginagawa yung isang taraf. So dahil dito ay la tusma'u hadhihi ad-da'wa. Na'am. لا تسمعوا هذه الدعوة. قال لأن المدعي لا يجبر على الخصومة. نعم. دعوة استرداد الحيازة, ito yung pagbawi ng ari-arian na inagaw. نعم. يجوز لصاحب اليد المحقة
أن يطلب من القاضي إعادة حيازته المغصوبة منه بالقهر أو الحيلة أو الخداع. Kapag ginagawa yung isang bagay na pagmamayari niya, naam, hiyaza ito yung nakuha mo dahil sa tagal mo ng yani, or mas nauna ka sa lugar na yun. Mas nauna ka sa lugar na yun. So ngayon, wala pang nagmamayari ng lupa na yun, tapos tinirahan ng mga ninuno mo, tapos ngayon may umagaw doon sa na yun, sa lupa na yun. So pwede kang mag-file ng kaso para maibalik yung na yun, pagmamayari doon sa inagaw na yun. Oo. Naam. So pwede yun gawin ng isang tao. Naam. طيب عندنا الدعاوى الإنهائية التي لا خصومة فيها. الدعاوى الإنهائية التي لا خصومة فيها. So ito yung da'awa na wala nang خصومة. ولا nang magaganap na خصومة. طيب المقصود منها، نعم، المراد منها هي طلب يرفعه الإنسان إلى المحكمة في موضوع من طرف واحد يطلب إجراءه بإثبات ونحوه. نعم، yan yung kahilingan mula sa isang tao na min tarafin wahid yatlubu ijra'ahu bi ithbatin wa nahwihi, gusto lang niyang patibayin sa mahkamah na yung bagay na yun. قال حكمه لقد عرف القضاء الإسلامي هذا النوع من القضايا الإنهائية. So ganito daw kinilala ng القضاء الإسلامي ang bagay na yan, القضاء الإنهائية. فنقل البعلي عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: والثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه. نعم، وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة، وسمعت الدعوة في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى عليه، وهذا يشمل طائفة من القضايا الإنهاءات. نعم. طيب ang pinakaano natin dito is yung maqsud sa da'wa al-inhaiyah, na kung saan magpapile ng kaso or magpupunta ng mahkama isang tao, tayyib, para patibayin or para patibayin siguro yung karapatan na gusto niyang patibayin. Tayyib. Kabilang sa mga pumapasok dito sa na ito is yung talabul waqfiyya. وكذا إثبات الوصية بعد وفاة الموصي. Kabilang yan sa kahit wala nang mudda'a alayhi, pupunta ka sa mahkama at hihiling ka ng ithbatul waqfiyya. Ganon din yung ithbatul wasiyya. Isang tao na ginawang wasi, subalit wala siyang katibayan na siya ay wasi ng namatay na yun. So ang gagawin niya, pagkatapos mamatay ng musi, pupunta siya sa mahkama para patibayin yung pagiging wasi niya doon sa naiwan ng namayapa. Talabu hujjat al-istihkam, para patibayin yung pagmamayari na. Talab ithbat al-wafa wa hasr al-waratha. Ganon din yung ithbat al-wafa, para patunayan yung pagkamatay ng isang namatay at para malikom yung bilang ng mga waratha. Talabun nadarati ala al-waqf. Kabilang din yan yung tagabantay ng waqf. Yung waqf ay kailangan mayroong isang tao or di kaya ay jam'iyya na nagbabantay niyan at hindi yung may-ari ng waqf. Oo. Dapat mayroon siyang tinatawag na nadhirul waqf. Siya yung pamahala doon sa waqf. Talabul wilayati ala al-qussari o ithbatul wisayati alayhim. Naam. Kapag gusto mong gusto mong maging wali ng mga kussar, pwede kang pumunta sa al-qadi para humingi ng katibayan na ikaw ay wali ng mga kussar na yun. O ithbatul wasayati alayhim, katulad ng napanggitan. Talabul wilayati ala al-mal al-mafqud, gusto mong bantayan yung kayamanan na nawala. So paano yun? Al-wilayatu ala al-mal al-mafqud. Kapag may nawawalang ari-arian,
tapos hindi nahahanap yung may-ari nito. So, ikaw muna yung magbabantay doon sa nawawalang ano na yun. So, ibig sabihin, may kayamanan na natagpuan. Oo, hindi alam kung sino ang may-ari nun. So, hihilingin mo sa qadi na ikaw muna yung mamamahala doon sa mahal na yun. طلب الإذن لناظر الوقف بالتصرف في عقاره في عقاره ببيع أو شراء أو رهن أو استبدال أو نقل. So kahit na itong naظر الوقف kung gusto niyang galawin yung waqf, gusto niyang ibenta or magbenta, bumili or di kaya ay irahan o di kaya palitan o anuman, ay kailangan pa rin niyang kumuha ng idhn doon sa mahkama. So wala nang mudda'a alayhi dito. طلب الإذن للولي على القاصر بالتصرف في عقاره في عقاره ببيع أو شراء أو رهن أو استبدال نفسه. طلب إثبات رشد القصار وبلوغهم. Na mga kusar na ito yung mga bata na hindi pa umaabot sa sinur rushd. Ngayon, kapag napatunayan na sila ay umaabot na sa sinur rushd, pwede nang ibigay sa kanila yung kanilang mga yaman. Oo. So, para mapatunayan na sila ay karapat-dapat na, dapat kang humiling ng sulat mula sa qadi. طلب قسمة تركة لا نزاع فيها وغير ذلك كثير. نعم. Kung wala nang usapan ba sa tarika, so pwedeng lumapit sa mahkama para hatiin na lang ito ng mabilisan para kasi wala nang talabat. So napakarami pa sabi ng mga misal, subalit ito ay kabilang lang sa mga misal na kanyang binanggit. So hanggang dito na lamang ang dars na ito. Inshallah subhanahu wa ta'ala sanawasilu al-hadith ma'akum an hadha al-mawdu'. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.